哈利路亚，大家平安。哈利路亚，感谢主，让我们可以平安的参加今天下午的崇拜会。哈利路亚，我们要开始我们今天下午的崇拜会，请大家站起来，我们要全心全意的敬拜神，因为他是为我们配的赞美的主。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢主，你是配的赞美的主。哈利路亚，哈利路亚！感谢主，哈利路亚！一切荣耀全归于你，我们伟大的神。哈利路亚，哈利路亚！
谢的心来到你的面前。主，我们感谢你已经带领了我们又度过一个星期。主，你已经祝福养育我们，感谢主。我们现在又来到你的圣堂，我们以渴慕的心情，主，我们再一次要高举，要称颂主的名。主，你带领叶姐妹来带领着你的弟兄姐妹，你的羊群来高举主你，也祝福每一个弟兄姐妹已经来到主的圣堂。我们是在科目要听主的话语，但愿主你带领我们的崇拜会从开始直到末了，我们以感恩的心来迎接主的崇拜。我们这样祈求祷告，乃是奉主耶稣圣名祈求，阿们。哈利路亚，哈利路亚！感谢主，我们相信无论什么情况，神与我们同在，所以我们要喜乐的赞美神。哈利路亚！我们要一起唱，将天敞开。哈利路亚！感谢主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！神与我们同在，我们要赞美神。哈利路亚，哈利路亚！将天敞开，你的荣耀降下来；将天敞开，你的同在降下来；将天敞开，你的荣耀降下来。万国赞叹你，你是荣耀君王。将天敞开，哈利路亚！将天敞开，你的荣耀降下来；将天敞开，你的同在降下来；将天敞开，你的荣耀降下来。万国赞叹你，你是荣耀君王。天上地下。天敞开，你的同在降下来。
荣耀君王，一切荣耀全归于你。哈利路亚，哈利路亚！我们要预备我们的心，我们要聆听神的话，我们要唱哈利路亚，想起你，无论什么情况，无论再困难，哈利路亚！我们相信你与我们同在，我们一直想起你，主啊，哈利路亚，哈利路亚！感谢主，哈利路亚！心情低落的时候，我们想起你，感谢主。谢主，你永远一直跟我们同在。心情低落的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我。哈利路亚，风风雨雨的天空。盼望看见彩虹，是你恩典的承诺。心情低落的时候，心情低落的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我。阿门，哈利路亚。风风雨雨的天空。盼望看见彩虹，这你恩典的承诺。每当想起你，每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。心情起起又落落，心情起起又落落，好像潮起潮落，你的慈爱终虽不能淹没。听你侧声对我说，一生不离开我，给我恩典的承诺。每当想起你，每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。心情低落的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我。阿门，哈利路亚，哈利路亚！无论在什么情况，盼望看见彩虹，是你恩典的承诺。每当想起你，主啊，哈利路亚，哈利路亚！感谢主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！你正与我们同在，主啊，你的慈爱与我们同在，哈利路亚！你的帮助也是与我们同在，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们生命不再忧愁，哈利路亚！你一直陪我，主啊，哈利路亚！心情起起又落落，好像潮起潮落，你的慈爱终虽不能淹没。阿门，哈利路亚！听你只声对我说，一生不离开我，给我恩典的承诺。每当想起你，每当想起你，想起你会帮助我，还有什么困难不能度过？
的心不再忧愁，生命在路有你陪我。每当想起你主啊，每当想接下来请王传道为我们证道。哈利路亚。还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。哈利路亚，我们低头祷告，哈利路我亚，们感谢主，在我们这个人生的道路上，我们难免我们的心情起起落落不定，我们有时候在低潮之中，但是主你的慈爱永不离开我们。哈利路亚。我们谢谢你，有你陪我们走这个人生的窄路，有你给我们的盼望，鼓励我们向前行。我们谢谢主，今天下午我们再有机会一起来继续敬拜你。哈利路亚。我们求你在我们的中间，你的灵引导我们，你的灵管理我们这个会场，也管理我们每一个人的心，让我们今天在听神的话的时候，听见你自己的声音，帮助我们每一个人。我们既然选择了这个窄路，有主同行，所以我们并不绝望。求你使我们今天听到的时间，让我们一诚一灵来敬拜你，来聆听你这句话语，洁净我们的心，让我们实实在在在你面前可以听见你对我们每个人各不同的需要向我们每一个人说话。谢谢主，是我们这个听到的时间，奉靠主耶稣基督圣名求的，阿门。阿门。请坐。 Silakan duduk, saudara.感谢主，今天在这个疫情的情况之下，我们仍然可以聚集在一起来敬拜主。 Terima kasih walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita masih bisa berbakti bersama-sama. 我们可以听神的话。 Kita bisa mendengar firman Tuhan. 耶稣说：“有耳可听的就应当听。” Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang memiliki telinga, hendaklah dia mendengar. 所以，巴不得今天下午我们可以听见神对我们每一个人各不同的需要说话。 Sore hari ini firman Tuhan kiranya bisa menjawab setiap kebutuhan kita semua. 我们来看一处的圣经啊，就是耶稣说的一个比喻。 Mari kita membaca bersama-sama, yaitu perumpamaan dari Tuhan Yesus. 那就是在马太福音第7章13节到14节。 Di dalam Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. 马太福音第7章13到14节。你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。 Matius pasal 7 ayat 13-14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. 我们注意了第13节上半节，耶稣说：“你们要进窄门。” Mari kita perhatikan ayat 13a, masuklah melalui pintu yang sesak itu. 就是我们今天思想的中心题目。 Inilah tema sore hari ini. 这一段圣经乃是主耶稣在登山讲道要结束之前所说的一个比方。 Ini adalah perumpamaan yang terakhir waktu pengajaran di atas bukit, bagian-bagian yang 耶 terakhir. 稣讲到人生两种的门路。 Tuhan Yesus berkata mengenai jalan hidup atau pintu jalan manusia yang dua 来 macam. 劝勉警告那些来听的听众们。 Yang pertama adalah memperingatkan orang-orang yang datang untuk mendengar. 最要紧的是， Yang terpenting adalah 听了耶稣的教训之后， setelah mendengar pengajaran Tuhan Yesus, 懂得怎么样做出正确的选择。
mengerti bagaimana untuk melakukannya, memilih untuk melakukannya. 今天我们只有讲耶稣讲的头一个比喻，那就是2种的门路。 Hari ini kita akan mempelajari 2 hal, yaitu 2 pintu jalan. 是一个窄门和这一个宽的门。 Yaitu satunya adalah jalan yang sempit dan jalan yang lebar, atau pintu yang sempit dan pintu yang 耶稣 lebar. 说，引到灭亡的门是宽的，路大的，进去的人多。 Tuhan Yesus berkata, jalan yang lebar itu jalan yang menuju kebinasaan itu lebar dan banyak orang yang masuk melaluinya. 引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也很少。 Jalan menuju kehidupan kekal, jalannya sempit dan sedikit orang yang melaluinya. 但是耶稣说，你们要进窄门， Tetapi Tuhan Yesus berkata, kalian harus masuk melalui 要 jalan 选 yang 择 sempit. 那窄小的路， Harus memilih jalan yang sempit. 因为引到永生的就是这一条路。 Karena berpengaruh sampai kekekalan adalah jalan ini. 刚才一首歌说，想起你，走在窄路上，有主与我同陪同。 Tadi kita menyanyikan lagu berpikir atau merenungkan tentang Engkau, di jalan sempit ada Engkau bersama-sama 我们 dengan 不要 aku. 以为窄路是很难走，所以你就是很惧怕。 Jangan kita berpikir bahwa jalan yang sempit itu sangat susah untuk 在这 dijalani 一条 sehingga 的 kita menjadi takut. 在这一条路上，有主与我们陪同 Di 去走。 jalan yang sempit ini ada Tuhan yang ada bersama-sama dengan 所 kita. 以我们感谢主这么爱我们。 Karena itu kita bersyukur Tuhan begitu mengasihi kita. 圣经告诉我们， Alkitab berkata kepada kita, 当耶稣说了施洗约翰的洗礼之后， ketika Yesus berkata mengenai Yohanes Pembaptis, 那么圣灵就降临在耶稣的身上。 ketika sesudah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka Roh Kudus turun ke atas 从 Tuhan 那个 Yesus. 时候，耶稣来到世界上，就开始做传道的工作。 Sejak saat itu maka Tuhan Yesus memulaikan pekerjaan pengabaran Injil. 耶稣带着圣灵的恩膏，走遍加利利地方。 Tuhan Yesus dengan urapan Roh Kudus berjalan di sepanjang Galilea. 他在各会场里面教训许多的人， Dia mengajar orang di berbagai bait Allah, 传天国的福音，医治百姓各样的病痛。 memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit. 就这样，耶稣的名声就传遍了加利利，还有各处的地方。 Dengan demikian nama Tuhan Yesus tersebar dan terkenal di berbagai tempat. 当耶稣到了一个地方叫西利亚这个地区的时候， Tetapi ketika Tuhan Yesus datang sampai kepada suatu tempat namanya Silia, 那里的人就把一些害疾病的各不种疾病病痛的带到耶稣的面前。 maka mereka orang-orang membawa orang-orang yang sakit berbagai macam penyakit datang kepada Tuhan Yesus. 还有被鬼附着的、癫痫病的、瘫痪病的，都一起来到耶稣的面前。 Termasuk juga orang-orang yang dirasuk oleh setan juga dibawa kepada Tuhan Yesus. 圣经说，耶稣就医治了他们， Alkitab berkata Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. 就应验了圣经所说的，耶稣来就是代替我们的软弱。 Ini menggenapi apa yang firman Tuhan membuatkan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menanggung kelemahan kita, 担当我们的疾病， menanggung segala sakit penyakit 只要 kita. 我们来到耶稣的面前， Karena itu kita boleh datang kepada Tuhan Yesus 无论我们生什么病， walaupun kita sakit apapun juga, 有什么病痛难处， ada penyakit ataupun ada kesusahan. 耶稣说，劳苦担重的人可以到我这里来，我就使你们的安息。 Tuhan Yesus berkata, mereka yang berbeban berat, menanggung berat, datanglah kepadaku, aku akan 这 memberikan 一次 damai 耶稣 sejahtera. 在山顶上讲道的时候， Ini adalah khotbah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus di atas gunung, di 在 atas 讲 bukit. 道之前，他整夜的祷告，为了要选择12个门徒。 Sebelum khotbah di atas bukit ini, Tuhan Yesus berdoa semalaman untuk memilih 12 murid. 当耶稣跟门徒下山的时候，就看见那个时候就看见很多的群众已经来了。 Ketika Tuhan Yesus turun dari bukit bersama 9 murid-murid, maka dia melihat begitu banyak orang yang 他 datang 们从加 berbondong-bondong. 利利来，从耶路撒冷来。
Mereka datang dari Galilea, dari Yerusalem. 他们从犹太全地来，他们从约旦河东来见耶稣，跟随耶稣。 Mereka dari Yudea, dari timur Yordan datang untuk mencari 这 Tuhan 些 Yesus. 群众就给耶稣的12个门徒一同站在耶稣的面前，要听耶稣讲道，指望耶稣医治他们的病。 Orang-orang ini berbondong-bondong ini datang ke hadapan Tuhan dan ingin berharap Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit 马 mereka. 太福音第5章第1节、第2节告诉我们， Matius pasal 5 ayat 1 dan 2耶稣 berkata, 看见了这许多的人， Tuhan Yesus ketika melihat orang banyak ini, 他就坐下开口教训众人。 maka dia duduk lalu membuka mulut dan mengajar mereka. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian, 耶稣这一次登山讲道，圣经用3章的篇幅来记载下来。 khotbah di bukit ini membutuhkan 3 pasal untuk mencatatnya. 而且这个登山的讲道被称为是宝贵的耶稣的教训。 Khotbah di bukit ini disebut pengajaran Yesus yang indah atau yang berharga. 因为我们都是注意从马太福音第5章到第7章的时候，在耶稣所讲的一些教训是很特别的。 Karena kalau kita perhatikan pasal 5, 6, 7 pengajaran Tuhan Yesus ini ada sangat istimewa. 第一点是显明耶稣的神性， Yang pertama adalah menyatakan keilahian atau kealahan Tuhan Yesus. 他教导众人的话不是人能够说出来的。 Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, perkatanya adalah kata-kata yang tidak mungkin bisa diucapkan oleh 特 manusia. 别耶稣讲到他道成肉身来到世界上，要建立这个属灵的天国。 Karena Tuhan Yesus yang adalah firman menjadi manusia datang untuk memberitakan kerajaan Allah. 耶稣在那个时候就告诉他在地上要建立天国，神的国。 Saat itu Tuhan Yesus berkata dia datang ke dunia ini untuk mendirikan kerajaan Allah 耶 di 稣来，神的国就在人间。 Tuhan Yesus datang maka kerajaan Allah ada di dalamnya. 在什么地方有人信服福音，相信基督， Dimanapun tempat, jikalau orang datang percaya kepada berita Injil, 上帝的国就在那个人的心中。 maka kerajaan Allah ada di dalam orang itu. 所以今天我们信耶稣的人，我们是进入了神的国里面。 Karena itu kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita berada di dalam kerajaan 所 Allah. 以在主祷文说：“愿你的国降临”，就是盼望上帝的国，借助很多人相信，就这个国度就扩展起来。 Karena itu di dalam doa Bapa kami dikatakan datanglah kerajaanmu. Dan semakin banyak orang percaya maka kerajaan Allah itu akan datang. Dan 今天如果 makin. 是我们信耶稣的人， Saat ini kita orang-orang yang percaya kepada 我 Tuhan 们就 Yesus, 是神国度里面的一个分子。 kita adalah bagian dari kerajaan Allah. 在这个耶稣的讲述之中， Di dalam apa yang Tuhan Yesus beritakan, 他也是讲到神的国的子民， dia juga memberitakan tentang orang-orang dari kerajaan Allah. 神国的子民是有福气的， Anak-anak dari kerajaan Allah adalah berbahagia. 也告诉我们，今天神为神的儿女，就是在地上有他的任务和使命。 Karena itu orang-orang yang anak-anak Allah di atas bumi ini memiliki perintah dan misinya Allah. 神的国的子民，有他的品格和他的美好的生活。 Anak-anak dari kerajaan Allah memiliki standar dan memiliki hidup yang indah. 就是要警醒，要有爱心，要谨慎，遵守上帝的道。 Yaitu harus bangkit lalu melakukan firman Tuhan. 第二点，耶稣的教训的语气 Kedua, inti dari pengajaran Tuhan Yesus 是蛮有权威的。 adalah penuh kuasa. 若是我们看马太福音第5章、第6章、第7章， Ketika kita melihat Matius 5, 6 dan 7, 耶稣离次的说：“只是我告诉你们，只是我告诉你们。” Tuhan Yesus berkali-kali berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. 表明了他是上帝的儿子， Menunjukkan bahwa dia sungguh adalah anak 他 Allah. 要人来遵行他的话， Makanya manusia harus datang menuruti firman 我 Tuhan 要得着保障和安全。 untuk mendapatkan keselamatan dan perlindungan. 第三点，耶稣自称他是世界的审判官。 Hal yang ketiga adalah Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia adalah
hakim dunia, 决定人的永久的归属。 menentukan kekekalan manusia. 凡是听见主的话而不去行的， Barang siapa yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, 我们的主不审判他。 Tuhan tidak menghakimi dia. 耶稣说：“乃是我所讲的道，要在末日审判他。” Tetapi firman yang aku katakan akan menghakimi dia pada waktu 今 hari 天 kiamat. 世界上的人，怎么样来看待这个马太福音第5章、第6章、第7章呢？ Masa sekarang ini bagaimana manusia melihat Matius pasal 5, 6 dan 7 ini? 有许多有思想的人，他们觉得这个是非常宝贵的教训。 Banyak orang yang berpikiran, mereka berpikir bahwa ini ada pengajaran yang sangat bagus. 他们表示非常的敬佩， Mereka sangat menghargai dan menghormati, 虽然他们不要相信， tetapi mereka tidak percaya. 他们也不真心要依照耶稣的教训去行。 Mereka pun tidak ingin mengikuti atau melakukan apa yang Tuhan Yesus 但 ajarkan. 是他们很喜欢耶稣所讲的关于道德的这个教训。 Tetapi mereka sangat senang mendengar apa yang Tuhan ajarkan. 他们认为耶稣所讲的话是一些理想生活的标准。 Menurut mereka, wah apa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah pengajaran yang ideal untuk kehidupan ini. 是会改造社会败坏的标准。 Bisa mengubah kehidupan manusia yang rusak ini. 这是可惜他们不肯相信。 Tetapi sayang mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. 所以耶稣讲完了之后， Karena itu ketika sesudah Yesus selesai mengajar, 圣经就说众人很稀奇他的教训。 ketika Tuhan Yesus selesai berkhotbah, maka Alkitab mengatakan orang banyak itu sangat kagum akan pengajarannya. 然而非常可惜，他们并没有听进去，而且遵照去行。 Tetapi yang sangat disayangkan mereka tidak mendengar dan masuk ke dalam hati mereka dan melakukannya. 圣经告诉我们说，耶稣讲完了比喻， Alkitab berkata sesudah Tuhan Yesus selesai mengatakan perumpamaan, 他就来到他家乡去做教训人的工作。 maka dia datang ke kampung halamannya untuk mengajar. 许多人很吸取耶稣所讲的，所拥有的智慧和聪明。 Banyak orang yang kagum akan pengetahuan dan kehebatan Tuhan Yesus. 但是许多人离弃他，不相信他。 Tetapi banyak juga yang meninggalkan dia dan tidak percaya kepada dia. 有许多耶稣行了很多神迹， Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. 耶稣也是论到复活的事情， Juga mengenai membangkitkan orang mati. 但是很多人拒绝他的教训， Tetapi banyak orang menolak ajarannya. 他们吸取耶稣的教导， Mereka sangat merindukan pengajaran Yesus. 他们敬仰耶稣能够赶鬼医病， Mereka berharap Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakit penyakit. 但是他们只有听听道理而已。 Tetapi mereka hanya mendengar saja. 甚至犹太的领袖们， Bahkan tua-tua atau pemimpin orang Yudea, 他们能吸取耶稣所做的一件事， mereka juga mengagumi apa yang Tuhan Yesus kerjakan. 但是他们却是妒忌耶稣，存心要把他杀害。 Tetapi mereka iri atau cemburu kepada Tuhan Yesus dan ingin membunuh dia. 所以主耶稣就在这一段的圣经里面劝勉和警告， Karena itu Tuhan Yesus berbicara memperingati mereka 来结束这个山上的教训。 untuk menerima pengajaran di atas bukit 所 ini. 以耶稣就设立了两个门路、2种果树、2个地基做比方。 Jadi Tuhan Yesus menyatakan menitik beratkan kepada 2 jalan ini, 2 pintu jalan ini. 要人从中做出一个正确的选择。 Supaya orang bisa memilih dengan benar. 这个世界上的路很多， Di dunia ini banyak jalan. 但是耶稣说，在我们人生的道路上只有2条路。 Tetapi Tuhan Yesus berkata di dalam hidup kita ini hanya ada 2 jalan. 耶稣在这一段圣经里面说的非常的清楚， Di dalam firman Tuhan dikata sangat jelas. 这2条路，一条是通到灭亡的， 2 jalan ini jalan yang satu adalah menuju kebinasaan. 门宽的路是大的，进去的人多。
jalan yang lebar, banyak orang yang masuk ke dalamnya. 另外一条乃是引到永生的道路，那个门是窄的，路是小的，找着的人很少。 Jalan yang satu lagi adalah jalan yang sempit tetapi menuju kekekalan, tetapi sedikit orang yang masuk 弟 melaluinya. 兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian, 这两条路 kedua jalan ini 都经过不同的门， masuk melalui pintu yang berbeda, 引导人走在不同的路上， menyebabkan orang berjalan di atas jalan yang berbeda, 把人带进不同的方向。 membawa orang menuju kepada arah yang berbeda. 一个是灭亡的，一个是得永生的。 Yang satu binasa, yang satu mendapatkan keselamatan 但 kekal. 耶稣就劝勉他们说：“你们要进窄门， Karena itu Yesus meminta mereka untuk masuk ke dalam jalan yang sempit. 因为引到永生的就是这个门。 Karena jalan menuju kehidupan yang kekal adalah pintu ini. 这个门不是房间，这个一个房屋的一个门， Pintu ini adalah bukan pintu ke kamar atau pintu rumah. 可以随便人进进出出的。 Boleh orang sembarangan keluar masuk. 这个门乃是指着一个城墙边的城墙或者宫殿外面的这个门。 Pintu ini menggambarkan seperti pintu masuk ke dalam benteng. 人一走出去，从这个门走出去，就通到一条路上。 Orang yang masuk melalui pintu ini maka akan menemukan jalan. 就好像保罗当他信了主之后， Seperti Paulus sesudah dia percaya kepada Tuhan. 许多人要逼他，把他杀害。 Banyak orang ingin memaksa menangkap dan membunuh dia. 保罗就被人用棍子从城墙上踹下来，他就走向耶路撒冷的路上去。 Paulus diturunkan orang dari keranjang, dari tali dan keranjang, dan dia berjalan menuju Yerusalem. 这个就是指到这个门啊，这个门是怎么样的门呢？是一个窄门。 Ini menunjukkan jalan pintu yang seperti apa adalah pintu yang sempit. 在马太福音19章，这个窄门就是指那个正头沿的门。 Di dalam Matius 19, pintu ini menunjukkan bahwa pintu jarum, lubang jarum。 lubang jarum. 犹太人的城门中间有一个小门， Di dalam tembok-tembok orang Israel atau orang Yahudi ada satu pintu yang kecil. 这个门就是正沿门，就是像正一样的空的那个门。 Pintu ini dinamakan pintu lubang jarum, yaitu pintu yang sangat sempit. 当城门还没打开之前， Ketika pintu gerbang kota itu belum terbuka, 所有要进城出城的人，他们要经过小门。 mereka yang ingin masuk atau keluar dari melalui tembok ini, mereka harus melalui pintu yang sempit ini. 所以首先他们要把骆驼或者牲畜身上的一些东西拿下来。 Untuk memasuk mereka yang membawa unta, mereka harus menanggalkan semua beban yang dipikul oleh unta. 他们要把骆驼身上的东西拿下来， Mereka menanggalkan atau menurunkan semua bawaan dari unta. 以后就叫这个骆驼蹲下来，就勉强他进到这个小门口。 Dan membuat unta itu berlutut atau menunduk dan masuk ke dalam pintu ini. 表明非常的困难， Ini sangat susah, 非常的不可能。 hampir-hampir tidak mungkin. 主耶稣用这一句话来讲到一个有钱人要进天国是不容易的。 Tuhan Yesus mengambil perumpamaan ini mengenai seorang anak muda yang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga sangat susah. 是不可能，是非常难的。 Adalah sangat susah, hampir-hampir tidak mungkin. 在这里告诉我们，进到这个要通过窄门是不容易的。 Di sini dikatakan kepada kita bahwa untuk masuk ke dalam pintu yang sempat ini sangat susah. 还要放下身上的一些东西重担， Harus menanggalkan segala keberatan dari hidup kita. 要脱下缠累他们的罪， Harus menanggalkan segala dosa. 要谦卑的屈服， Harus dengan rendah hati 而进入这个门。 baru bisa masuk dalam pintu ini. 那么这个门也是指耶稣本身。 Pintu ini pun berbicara mengenai Tuhan Yesus 耶 sendiri. 稣说：“我是羊的门。” Tuhan Yesus berkata, akulah pintu kepada 耶稣又 domba-domba. 说：“我就是门。” Tuhan Yesus pun berkata, akulah pintu. 所以耶稣说：“凡是从我进来的，他就得救。”
Tuhan Yesus berkata, siapapun barang siapa yang masuk melalui aku, maka dia beroleh keselamatan. 凡是靠着耶稣进去的，那么他就走在永生的道路上。 Barang siapa yang masuk melalui pintu Tuhan Yesus, maka dia beroleh hidup yang 因 kekal. 为耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，就没有人可以到父哪里去。” Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. 耶稣又说：“复活在我，生命也在我。” Tuhan Yesus berkata, kehidupan ada di aku atau kebangkitan hidup ada di aku, hidup pun ada di aku. 信我的人也必复活， Barang siapa yang percaya kepada aku pun akan dibangkitkan. 或者信我的人必永远不死。 Atau mereka yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. 你信这话吗？ Engkau percayakah perkataan ini? 耶稣挑战那些听的人， Tuhan Yesus menantang orang-orang mendengar. 你信这话吗？ Apakah saudara percaya akan perkataan ini? 耶稣说：“信我的人必复活。” Tuhan Yesus berkata, orang yang percaya kepadaku akan dibangkitkan. 所以这个门就是指着窄门， Karena itu pintu ini berbicara mengenai pintu yang sempit. 不容易进去的， Tidak mudah untuk masuk ke dalamnya. 但是有耶稣帮助， Tetapi ada Tuhan Yesus yang bisa 就 membantu 能够通过。 supaya bisa melaluinya. 这个窄门是很小， Pintu ini sangat kecil, 但是却是生命的路， tetapi inilah jalan kehidupan. 就好像在山谷之中的一条小路， Seperti ada di lembah, jalan kecil di lembah. 是羊肠小路，很难行走的。 Adalah jalan 不离不离 berliku-liku. 啊，行在这条路上的， Mereka yang jalan di jalan ini 不可以随便偏左偏右的。 tidak bisa berjalan seenaknya. 我们知道，如果走小路的，在山上这条路，你要留心，不然你就会跌到山崖里。 Karena kita tahu bahwa kalau kita berjalan di lereng-lereng gunung-gunung, kalau kita tidak hati-hati maka kita akan jatuh. 这个窄门的路就告诉我们， Pintu dari jalan sempit ini mengajarkan kepada 我 kita, 们走在这个路上 kita yang berjalan di atas jalan ini 要刚强壮胆， harus kuat, 要小心照着这个指示向前行， harus berhati-hati dan menuruti segala petunjuk untuk bisa berjalan terus. 那么它就可以亨通。 Maka kita akan bisa lewat. 这一条路不容易走， Jalan ini tidak gampang untuk dijalani. 我们基督徒信耶稣的人走的路也不容易走。 Sebagai orang Kristen, jalan yang kita tempuh pun tidak gampang 我 untuk 们会 dilalui. 面对许多的困难拦阻、 Kita bisa menghadapi banyak kesulitan, 逼迫或者压力， bisa juga aniaya dan tekanan, 或者忍受罪人的顶撞。 bisa juga menghadapi orang-orang yang berdosa. 但是我们不可灰心丧胆， Tetapi kita tidak boleh tawar hati. 我们要存心奔跑那在我们前途的路程。 Kita harus teguh berjalan di dalam jalan kita ini. 这一条小路行的人也很少， Jalan yang sempit ini, orang yang berjalan melaluinya pun sedikit. 但是主应许走在这条路的就必得着祝福。 Tetapi orang yang berjalan di dalam jalan ini akan mendapatkan berkat. 凡祈求的就得着， Mereka yang meminta akan mendapat. 凡寻找的就会寻见， Mereka yang mencari akan menemukan. 凡叩门的就会再给他开门。 Barang siapa yang mengetok pintu, maka pintu 弟 akan 兄姊妹 dibukakan. 们， Saudara-saudari sekalian, 林口少数人进入永生，比起一大群人跌入在灭亡之中。 lebih baik sekelompok orang kecil yang masuk dalam jalan sempit dan mendapatkan keselamatan daripada sejumlah orang besar yang mendapatkan kebinasaan. 我们不要以为这个路很小，走的人很少。 Jangan kita berpikir bahwa karena jalan ini kecil dan orang yang berjalan ini sedikit. 其实我们不是单独去行， Sebenarnya kita bukan berjalan sendiri. 我们有上帝与我们同走， Kita ada Allah yang berjalan bersama-sama 有 dengan 上 kita. 帝来指示我们走在这个小路上。 Ada Allah yang menunjukkan kita untuk jalan di atas jalan 所以 ini. 圣经说，你向左或者向右， Karena itu firman Tuhan berkata, engkau berjalan menuju kiri atau kanan, 你会听见后面有声音怎么说？
kamu bisa mendengar suara dari belakang berkata, 这是一条正路，你就走在中间。 inilah jalan yang benar, kamu berjalan di 有 tengah-tengahnya. 耶稣引导，就不走错路。 Ada Yesus yang memimpin, maka tidak akan jalan di jalan yang salah. 有人来问， Ada orang bertanya, 得救的人有多少呢？ berapa orang yang bisa diselamatkan? 如果路很小，那么得救的人是不是很少？ Jika jalannya kecil, bukankah orang yang akan selamat 但是 sedikit? 耶稣没有直接回答他的门徒， Tetapi Tuhan Yesus tidak langsung menjawab murid-muridnya. 他只叫门徒专注于自己的本分，努力进窄门。 Tuhan Yesus hanya berkata kepada murid-muridnya untuk dengan sekuat tenaga mereka masuk atau berjalan di jalan yang sempit 彼得 ini. 也是曾经问起主说 Petrus pun pernah bertanya kepada Tuhan Yesus. 他说：“你这个所爱的门徒约翰将来怎么样呢？” Dia pun bertanya, murid yang kamu kasihi yaitu Yohanes nanti akan seperti apa? 主耶稣说：“这与你没有关系， Tuhan Yesus berkata, ini tidak ada hubungan dengan kamu. 你只要跟随我就好了。 Kamu ikutlah aku. ”弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian, 天堂地狱的人有多少呢？ orang-orang yang ada di dalam surga itu ada berapa banyak? 我们不必猜都知道， Kita tidak usah tahu. 只有一个神警告我们： Hanya ada satu yang Tuhan peringatkan kepada kita. 我们要免去在神的国之外是危险的，是可怕的。 Kita harus tahu bahwa hidup di luar kerajaan Allah adalah berbahaya. 所以我们要防备假先知、假基督所讲的话。 Karena itu kita harus tetap di dalam firman Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi dan di dalam firman 我 Tuhan. 们不要听信别人所讲的使你灭亡的话。 Kita jangan mendengar kata-kata dari orang lain yang bisa membuat kita takut 结 atau 果就 binasa. 把我们带入灭亡的道路。 Sehingga membuat kita terbawa ke dalam jalan yang membinasakan. 圣经说，那灭亡引到灭亡的路是宽的， Firman Tuhan berkata, jalan menuju kebinasaan adalah lebar. 你看这个路很宽，就容易看得见， Jalan yang lebar ini maka gampang terlihat, 又容易进去， gampang masuk. 不用细心去寻找。 Tidak usah susah untuk mencari. 如果这个路是大的， Kalau jalan ini besar, 那么随便哦，我东跑西跑都无所谓。 maka kita bisa jalan ke kiri ke kanan, tidak masalah. 照着我的心愿，我怎么做就怎么行。 Menurut kesukaan saya mau jalan seperti apa 但 terserah. 是结果却是把你带到地狱的深渊里， Tetapi inilah jalan menuju neraka. 没有永生， Tidak ada hidup kekal, 只有永死， cuma ada mati kekal. 永远的痛苦。 Penderitaan selamanya. 我们看见千万人都行在这个不信从上帝的罪恶道路上。 Kita melihat beribu-ribu orang yang berjalan di dalam jalan yang tidak 今天我们看这 dihiraukan 个 Tuhan ini. 这个座位很多， Kita melihat sekitar kita. 在正常过去的聚会当中也不坐满人， Waktu keadaan kondisi normal pun tidak penuh dengan jemaat. 所以这个路是路宽的，那么就很多人涌进来， Karena itu jalan yang lebar itu banyak orang yang masuk ke dalamnya. 很多人为什么不信神，走在犯罪的道路呢？ Banyak orang tidak mau percaya kepada Tuhan dan berjalan di dalam 因 kebinasaan. 为他们的心被魔鬼世界的神弄瞎了， Karena hati mereka sudah dikuasai oleh iblis di dunia ini. 所以认为多数人去的那就是对的，那是正确的。 Mereka berpikir, mayoritas orang yang ke sana maka itulah yang benar. 所以我们就一起跟他走吧。 Maka marilah kita berjalan bersama-sama 但 mereka. 圣经很清楚告诉我们说， Tetapi firman Tuhan sangat jelas 有 mengatakan 一 kepada 条 kita, 路人以为正的，最后却是灭亡的道路。 ada satu jalan yang dikira orang benar tetapi ujungnya menuju 人 kebinasaan. 的心眼瞎了， Hati orang buta. 福音就不能照在他的心中。 Injil tidak bisa bersinar di dalam hati 所 dia. 以没有福音的光照在他心中，他就认为不信上帝的儿子耶稣不要紧。 Karena tidak ada terang Injil di dalam hatinya maka dia berpikir bahwa tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak masalah.
他只有用有限的生命来得做世界上赚取世界的东西。 Jadi dia menggunakan hal-hal yang terbatas untuk mendapatkan hal-hal yang ada di dunia ini. 他也把主耶稣或者他所传的道当作口齿的。 Dia pun menganggap pengajaran dari Tuhan Yesus hanya perkataan 也 biasa. 把十字架的道理看作是已注的，而拒绝了福音。 Juga melihat salib itu adalah hal yang sia-sia dan menolak Injil. 所以结果他就灭亡，永远是永远的痛苦。 Akhirnya dia binasa dan mendapatkan penderitaan yang 弟兄姊 selama-lamanya. 妹们， Saudara-saudari 每 sekalian, 个人都承认活在世界上未免许多的痛苦。 banyak orang yang mengerti bahwa hidup di dunia ini banyak kesulitan. 但记得我们今生的痛苦不过是暂时的， Tetapi ingatlah bahwa penderitaan sekarang ini adalah sementara. 我们要想望将来神给我们的永生，那里才是幸福的。 Kita harus yakin bahwa keselamatan kekal yang Tuhan janjikan kepada kita itulah kebahagiaan yang 所以耶稣 sebenarnya. 说：“你们要努力进窄门。” Karena itu Tuhan Yesus berkata, kamu harus masuk melalui pintu yang sempit. 这个门是窄小的， Pintu ini kecil dan sempit, 有许多的拦阻， banyak penghalangnya, 有许多的困难， banyak kesulitan. 但是却是引我们到永生。 Tetapi pintu inilah memimpin kita kepada keselamatan 当 kekal. 耶稣讲了这两个门路的时候， Ketika Yesus berkata mengenai dua pintu ini, 他说这个两个门相隔不远。 pintu ini tidak jauh jaraknya. 比如我走窄路，你走宽路，不太远哦，大家就很靠近。 Kita ada yang berjalan di jalan sempit, ada yang berjalan di jalan yang lebar, tapi ini keduanya jaraknya dekat. 但是这个两个越走越远，那么距离就越大了。 Tetapi semakin berjalan, jaraknya semakin menjadi besar. 这到最后终点的要终点的这个终点， Sampai dengan jalan yang terakhir sekali, 就有一个深渊限定了。 maka akan ada satu jurang yang lebar yang menentukan. 财主跟拉撒路死了以后， Orang kaya atau orang bangsawan dengan Lazarus yang mati, orang kaya dan Lazarus ya， ya, 他们都各在不同的地方。 mereka terpisah di tempat yang berbeda. 拉撒路在亚伯拉罕的怀中， Lazarus ada di atas pangkuan Abraham. 这个财主死了以后，财主在阴间。 Orang kaya ini waktu dia mati dia masuk neraka. 当财主看见亚伯拉罕的时候， Ketika orang kaya ini melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham, 当这个财主看见拉撒路在亚伯拉罕的怀中， ketika orang kaya ini melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham, 所以他就要求请拉撒路指点水来凉凉他的舌头。 maka dia dimohon, dia menyuruh Lazarus untuk datang membawa setetes air kepada lidahnya, 因为他觉得他非常的痛苦。 karena dia merasakan sangat menderita. 但是亚伯拉罕对他说， Tetapi Abraham berkata 在 kepada 你和 dia, 我中间有深渊限定， di antara kita ada jurang yang sangat dalam. 以至于人从这里到你那边，从你那边到我这里根本不可能。 Di antara kita ada jurang yang dalam sekarang itu, kita tidak bisa ke tempat kamu, kamu pun tidak bisa ke tempat kami. 所以这里告诉我们说，世上的两条路不能相同。 Karena itu mengajarkan kepada kita bahwa jalan di atas dunia ini, dua jalan di atas dunia memang berbeda. 没有一个人走两条船， Tidak ada orang yang bisa berjalan di atas dua kapal. 没有一个人他在大路上，同时也他在小路上。 Tidak ada orang yang satu kaki di jalan yang lebar, tapi satu kaki di jalan yang sempit. 意思就是说，没有中立的一个所在。 Artinya tidak ada yang netral atau berpijak di dua tempat. 人死了之后， Orang sesudah mati 就决定了他所去的地方， akan ditentukan kemana dia akan pergi. 那个时候就没有办法改变， Saat itu tidak ada bisa dikerjakan lagi. 彼此都不能帮助， Siapapun tidak bisa menolong siapa. 所以我们要小心， Karena itu kita harus berhati-hati. 我们不要以为信什么都可以。
Jangan kita berpikir percaya apa aja boleh. 你什么宗教，我的宗教都是一样的， Oh, agamamu, agama saya sama aja semuanya. 都是好的， Semuanya baik. 都是同一个方向的。 Semua satu arah. 我们不要中了他的诡计， Kita jangan terjebak atau tertipu oleh tipu muslihatnya. 我们不要说信什么都好。 Jangan berkata percaya apapun baik. 所以我们在座的我们每个人都要拿定主意，你要信靠，你要走在大路上或者走在窄路上。 Karena itu semua kita yang ada pada hari ini harus menentukan jalan mana yang ingin kita tempuh. 圣经告诉我们说， Firman Tuhan berkata, 神自己说， Allah berkata, 看了我将生命的路和灭亡的路都摆在你们面前。 lihatlah, aku memperlihatkan kepadamu jalan kehidupan dan jalan kematian. 上帝说，我知道义人的道路， Tuhan berkata, saya tahu jalan orang benar. 我知道信耶稣的人的道路。 Saya tahu jalannya orang yang percaya 那 kepada Tuhan 些 Yesus. 罪人不信耶稣的道路，切必灭亡。 Jalan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus 亲爱的 akan 弟兄 binasa. 姊妹们， Saudara-saudari sekalian, 上帝把生死父后父 Tuhan memamerkan 生 lahir, 死 mati, 或 hidup, berkat, 摆在我们的前面， ya, dipaparkan di depan kita, 要我们做一个正确的选择， memberikan kepada kita pilihan yang pasti, 那是最要紧的。 yang terpenting. 耶稣在说， Tuhan Yesus berkata, 你们要进窄门， kamu harus masuk di dalam 你 pintu 们要 yang 努 sempit. 力进窄门。 Kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh 虽 masuk 然 ke jalan yang 这 sempit. 个门的路是小的， Walaupun jalan pintu ini adalah kecil, 你要面对许多的困难， harus menghadapi banyak kesulitan. 人的反对， Banyak orang yang menolak 但 atau 是人的反对， mereka yang menolak atau tidak setuju. 但是这个却是引导我们到永生。 Tetapi ini sungguh-sungguh memimpin kita kepada hidup yang kekal. 刚才我们唱的歌， Lagu yang tadi kita nyanyi. 我行窄路有主陪伴。 Saya berjalan di jalan yang sempit, 今 ada 天 Tuhan 在 yang 座的每 beserta 个 dengan 弟兄姊妹们，你如已经选择了这个窄路，跟随耶稣的路， Saudara-saudara sekalian, apakah sudah memilih jalan atau pintu yang sempit ini yang menuju kepada Tuhan Yesus? 但是你不要怕，有耶稣与你同行， Saudara jangan takut karena ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita. 有主指示你应当选择的路。 Tuhan Yesus akan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita 你只 pilih. 要在这一条道路上忠心、认真、努力去奔跑， Kita hanya perlu berjalan di atas jalan ini dengan setia, dengan sungguh-sungguh. 不要后退。 Jangan pernah mundur. 你一退你就糟糕了。 Sekali mundur maka kita akan celaka. 我们选择对了， Kita sudah memilih dengan 我 benar. 们已经在窄路上仰望耶稣向前走。 Kita sudah berjalan di jalan yang sempit dan berharap kepada Tuhan Yesus berjalan terus. 无论怎么样的困难，总是向前走。 Walau menghadapi kesulitan apapun, tetap maju berjalan. 耶稣说：“你们要进这个窄门， Tuhan Yesus berkata, kalian harus masuk dalam pintu yang sempit 走 ini. 在小路上， Jalan di jalan yang kecil. 引入永生的盼望。 Masuk di dalam pengharapan hidup 所以 kekal. 我们中间都是还没有决定心智来跟随主的。 Jika ada di antara kita yang belum mantap untuk memilih Tuhan Yesus, 今天你要决定来跟随耶稣， hari ini biarlah saudara datang memiliki ketetapan hati 认罪 untuk 悔 memilih 改 Yesus. 在神的面前， Mengaku dosa dan bertobat di hadapan Tuhan. 接受他为你的救主， Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru 让你 saudara. 借着耶稣行在这一条永生的道路。 Biar saudara bisa menerima Yesus bersama-sama Tuhan Yesus berjalan di jalan yang sempit ini. 求主师傅我们每个人， Tuhan memberkati kita 我 semua. 们祷告。 Mari kita berdoa. 天父，我们感谢你， Bapa surga, kami mengucap 你的 syukur dan 话 terima 一发 kasih. 出，不突然反悔， Firman Engkau sudah diberitakan, 让我们每一个人都听见你说的话。你们要努力进窄门， biar kami semua mendengar firman Tuhan masuk ke dalam jalan sempit dengan rajin.
走在这个小路上，有你同在，我们就满足。 Kami akan kuat dan kami akan dipuaskan kalau di dalam jalan yang sempit ini kami bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau. 仰望你，靠着你，行完这一条路。 Berharap kepada Engkau dan bersandar kepada Engkau, berjalan terus di jalan yang sempit ini. 直到见你的面， Sampai kami bertemu 在 Engkau 我 muka 们 dengan 中 muka. 间犹豫不定的， Walaupun di dalam jalan ini banyak yang tidak pasti, 让我们肯被邀请来借助这个窄门，走在小路上，行在永生的道路上。 biar kami tetap berjalan terus di dalam jalan yang sempit ini menuju kepada hidup yang kekal. 求你帮助他们， Tuhan Yesus tolong kami 让我 semua. 们每一个人 Biar kami semua 都有永生， bisa mendapatkan hidup yang kekal. 享受神给我们的恩典。 Menikmati anugerah yang Tuhan berikan buat kita. 但愿你的话藏在我们每一个人的心中， Biar firman-Mu tertanam di dalam hati kami 作 semua. 为脚前的灯，路上的光。 Menjadi terang bagi kaki kami. 祝福我们在座的每一个弟兄姊妹们， Memberkati kami semua. 奉靠耶稣基督生命求的， Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 好，把时间交给朱莉了。 Ya, silakan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. 感谢主，我们一同站立，我们要结束今天傍晚的崇拜会。 Firman Tuhan mengingatkan kita, 神的话在提醒我们， jangan sampai kita salah memilih jalan. 不要我们错误选择， Ada jalan kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. 有主为我们预备生命的道路。 Sekalipun jalan itu tidak mudah, 虽然这道路不容易走， kita pasti bisa melewatinya. 我们可以度过， Karena Yesus berkata, 因为耶稣对我们说， bagi kita yang percaya kepadanya, 我们所信他的 Dia 人， akan menyertai kita sampai kesudahan. 他与我们永远的同在。 Karena itu pastilah kita mampu menjalani jalan yang tidak mudah itu. 所以我们有能力走这不容易走的道路。 Karena itu Tuhan, kepadamu-lah kami serahkan hidup kami. 因此，主啊，我们把我们的生活献给主你， Kepadamu-lah kami percaya ya Tuhan. 我们相信主你， Kami tidak mau salah melangkah. 我们不要选择错 Kami 误的 tidak 道 mau 路， kehilangan janji keselamatan yang besar itu. 我们不要失去主为我们给的救恩道路。 Terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini. 主，我们感谢你今傍 Yang 晚 sudah 的道， mengingatkan kami semua 在 Tuhan. 提醒了我们每一位。 Terpujilah nama-Mu 我们 Tuhan. 赞美主的圣名， Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami sore ini. 祝福你已经差遣来的仆人， Pakai lebih heran lagi untuk kemuliaan bagi 你 nama-Mu. 要更使用它。 Terpujilah Tuhan. 赞美主的 Terima 圣 kasih 名， Tuhan. 谢谢主， Terima kasih Yesus. 谢谢主耶稣。 Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 我亲爱的主内弟兄姐妹， terimalah berkat dari Allah Bapa, 领受主天父的祝福， kasih sayang dari Yesus Kristus, 主耶稣的慈爱， dan personal Roh Kudus menyertai kita 圣灵的 mulai 带 saat sore 领， hari ini 从今傍晚开 sampai 始， selama-lamanya 直到永 di 远， dalam nama Tuhan Yesus 主 Kristus. 耶稣基督。 Semua yang percaya berkata, 我所信他的说， Amin. Amen. Selamat Amen. sore, Tuhan berkati saudara. 请大家请坐。